طالب يسجل نفسه. لا اكتر من هيك ما اعرفش يعني اذا السجل نفسه هيكون بس الفويس مش شكل صوت. فالحاجه اللي انا عايزه اعرفها كل الحاجات هي فويس في حاجه اسمها لا في فيديو بس اتس one step more لان الفيديو هيحتاج equipment يعني الاوديو محتاجه مايك. most of the laptops have a built-in mic او you have a headset with a mic. فيديو محتاجه كاميرا يعني. لا قصدي يعني all what can use the podcast for is audio or you can send okay written. يعني اذا واحد عامل الواجب بتاعته الوظيفه بتاعته وعايز يعني مثلا to share it or بالصف او اي حاجه في مجال انه نعمل اي حاجه written. في مجال وما فيش يعني هقول لك. لا that's why I want to know. Okay, is podcast only for audio? It's mainly for it's mainly for audio and video. Okay, لكن you can يعني if you do a very sophisticated podcast you can include an attachment. Okay, however in your scenario that's not the easiest way to do it is do the technologically advanced way of podcasting. You can ask them to create the podcast and then either have a website, a collaborative website or a class website where they post their written assignments and this complements that, or they can send you it by email, but the subscription mode is for the audio file. Okay? الايميل بيعمل الكود اوريدي. يعني بس انا كنت عايزه اعرف هم بيفضلوا وظيفه يعني don't need بالظبط. هي البودكاستنج يعني ما نتعبش نفسنا فيه غير لو احنا حاجه يعني لقينا مثلا حاجه من الاستخدامات اللي قلناها النهارده فعلا لما فكرنا محتاجينها ومثلا انا هوريكم برضه السون كريتد بودكاست استخدموها ازاي في كذا in general الناس تستخدمها ازاي. If it's going to be something we'll use once for the entire semester, then it's free. And if it's neither student created nor professor created and we're going to make use of the podcasts that are out there because these are a great resource. يعني انت بتقعد تدور على listening material قد كده. انت عندك listening material out there. الجزيرة عندها كم بودكاست مش طبيعي. كل تقريبا الشوز بتاعتهم ليها بودكاست وفي حاجات اوديو بس في حاجات اوديو فيديو. فما انت كل الطالب يروح يشترك فيها وتيجي في الكلاس تقول له واتش ابيسود مثلا كام انت سمعتها قبل كده وتعالى نتناقش فيها او اكتب عليها لو هو مثلا written course او قول لي ايه الفوكاب الجديد او وات ايفر الاوبجكتيفز بتاعتكم في الكلاس هتبقى ايه. طب سيدي ممكن تقولي لنا مثلا الجزيره انا مش عارفه. انا هوريها انا عايزه. Okay, so students can submit oral reports or assignments. خلاص حاجه انتوا هتطلبوها منها وهم هيسبمنت. They can capture audio data مثلا noise in the streets of Cairo أو خان الخليلي ويكتبوا عنه. Okay? As part of inquiry-based learning. Record notes from field work. So they're يعني أنا عارفة إن أنتوا الطلبة بتوعكم advanced فsometimes they're interested actually in something very يعني complicated ومش يعني مش الحاجات مش hard يعني. But they can record notes from field work. They can create a news channel of their own, either about the topic they're passionate about, or about Casa in Egypt, or about their experience living in Egypt. It's very personal to them, as you will see in the benefits. So it motivates them and engages them tremendously, and also they don't feel very threatened because you can give them feedback on whatever they record. فما بيبقوش intimidated ومحرجين إن تسمعيه وبقيه الناس كلها تسمعه. هو هيسجل وانت هتصلح وبعدين he will publish وهيبقى عنده ownership وهيبقى واثق يعني. Actually research shows that authentic tasks of the sort motivates students, engages them and improves their learning. يعني كأنها مدونة صوتية. ممكن تبقى مدونة. ممكن يكتب عن يعني مش يتكلم عن الجورني بتاعته من ساعة ما جه مصر لغاية مسافة. ممكن عن topic معين هو interested فيه. يعني دول طلبة كبار وبيبقى فيه research interests عنده بس باسمه يعني بالظبط خاصة بيه تماما. خاصة بيه. ممكن انت تطلبي من الكلاس بتاعك كله يكريت one news channel
اسبوع حد جديد بيشارك بابيسود. انا فهمت صح ان البودكاستنج بيركز على مهاره الاستماع والتحدث وبنحتاج جنبيه نعمل اما له ظروف عشان نعمل السكيل بتاع الريدنج والرايتنج او بنحتاج لو هو حاجه ببلشنج نعمل بلوج منفصل. انما بودكاست عشان اعمله كل المهارات هو مش محتاج يعمل رايتنج. انت لو ما بتدرسش ولا سبيكنج ولا listening، اوكي؟ يعني اكشلي اليوسز دي مش للانجوج، يعني الناس اللي بتستخدمها ولا بيعلموا رايتنج ولا سوري ما بيستعملوش listening ولا سبيكنج خالص، لانه بيدرسوا الناس بالانجليزي first language learners. لكن انت بتدرس رايتنج كلاس، اوكي؟ انت ممكن تخليه يسمع ماده في البيت هتساعده في كتابه موضوع يتعلم منها بتاعته. نستخدم تكنولوجي ثانيه. لو انت عايزه يكتب هنستخدم تكنولوجي ثانيه، لكن انت تستعمل البودكاست عشان اللي يكتبه ده يبقى حاجه كويسه، او في الفصل تفضي الوقت ان بدل ما كل حاجه في حاجات انت ينفع تقولها للطالب قبل ما يجي الفصل، ليه تستنى ما يجي الفصل وتقولها له؟ فانت ممكن تخلي الوقت في الفصل ده عشان 1 to 1 interaction. بس طريقه بقى الفيدباك يعني هل انا هسجله في النص ده مثلا تاني ولا في امكانيه ان انا اعمل كات للجزء؟ في كده وفي كده، يعني زي ما انت عايز. يعني انت يعني وليه تريننج بالظبط، يعني ما تتوقع، يعني لو انت عايز تفرق التريننج هيبقى مختلف عن لو انت بس عايز تسجل. بس انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. بس هي الفكره ايه؟ انه ما بنديش تريننج عامه فانت بقى تتعلم مليون حاجه وتحطها في بالك وانت مش هتستعملها. احنا بنشوف انت قررت بعد الورك شوب النهارده هتستخدمه ازاي في الفصل. ايه اكتر حاجه وبتوزع فيه وبعدين هنعمل لك سوليوشن عليها تيلر لاحتياجك وتتعلم الحاجه اللي انت محتاجها. السمستر الجاي فصل جديد عايز تجرب حاجه جديده هعلمك الحاجه الجديده عشان ما تنساهاش. عندي سؤال. بتتكلمي عن الجزيرة، ايه الفرق بينها وبين يعني هو اليوتيوب؟ اليوتيوب هيدور على اتصال برضه موجود ان برضه اليوتيوب هيحتاج يخش ويشوف الجزيرة نزلت. احنا محتاجين سورس واحد احنا بنستعمله دايما، هو ده اللي هيساعدنا في البودكاست. او you can subscribe to several sources. هي الفكرة كلها ان انت once you subscribe automatically new episodes بتبقى بتجيلك على الكمبيوتر من غير ما انت تخشي تاني. السبسكريبشن هو الفرق الحقيقي. السبسكريبشن طبعا هو الفرق الحقيقي. انت you can يعني هي زي الراديو، احنا كنا بنسمع الابيسود مرة وبيذيع عليك. يوتيوب الحاجات اللي بتتسجل بتتحط، بس probably لو الجزيرة ملهاش الاوفيشال شانل على يوتيوب انا مش عارفة هتلاقي الفيديو بيتحط وبيتشال. لكن لو الجزيرة كجزيرة هي اللي عاملة البودكاست هي بتمنتين البودكاست. يعني هوريكم مثلا اكزامبلز من ايه الشوز اللي الجزيرة عاملة عليها، زي BBC اكسترا مثلا. BBC اكسترا ده برنامج بيبقى على BBC وورلد بالعربي، وهم كل يعني ما بيطلع البرنامج ده في التلفزيون بيسجلوه and they publish it as a podcast. فانت لو فاتت اللي في التلفزيون شوفوا لي للطالب بقى ازاي تدخل تقول له خش تابع البرنامج ده الساعه كذا، طب هو مش فاضي الساعه كذا، لكن ممكن يسمعه later on. بص لو انا بقول صح يعني اعتقد ان انا بخاف دايما في اليوتيوب ان الموقع لاي سبب يتشال، فاعتقد ده يعني بدل ما وبعدين اول ما بعمله داونلود بيبقى مثلا ساعه او مش معقول ولا عارفه ابعته له، وانا حتى كاستاذه I want to keep the file. انا بعمله داونلود يعني انت يعني يوتيوب يعني does not allow by default downloads. You have to add plugin to allow you to download. فانت كده ولا كده بتفايليت السبسكريبشن دي اي حد ممكن يعملها بالظبط. هو الفرق الحقيقي هو السبسكريبشن الدوكيومنت اللي بتبقى دوكيومنتس بالظبط. اوتو فايلز موجوده عندي. بس ايه بقى الحاجه الوحشه؟ ان في ناس بتبتدي بودكاست وما بتكملهاش، فانت ممكن تشتركي في واحد توصلي معاه للابيسود 100 وبعدين خلاص بطلت، فتدوري على واحد جديد عنده تشتركي فيه. يعني some people don't maintain the podcasts that they create. زي ما انتوا probably لو انتوا عملتوا بودكاست you won't maintain it beyond the semester. هتخلصوا والسمستر الجاي تبتدي بودكاست جديد. اوكي؟ فاحنا utilizing يعني بودكاست ما عملوهاش عشان التدريس، لكن نوع التكنولوجي دي مفيده احنا كمدرسين نقدر نستخدمها، فساعتها بنستخدمها. we don't maintain it خلاص مش مهم we don't maintain it يعني.
لو انتوا بقى عندكم وقت فراغ وعايزين تكيبوا يعني your students that keep posted beyond the course you can do that and maintain. لا هو الواحد لو عارف ان هو مثلا يعني انا بحب الاستماع فاحب to update my material مثلا يعني انا ما بعملش كده يعني دي فكره اعرف what's new في المواضيع دي مثلا بالظبط وعندك ريسورس تاخدي منه وسواء انت بقى يعني اقول لك لو انت بقى مش عايزاهم يسبسكرايبوا او ده خلاص سمعيهم بتاعت الفصل بس هي البيوتي اوف ات از ذات it is your time يعني outside class. عشان تفضي وقت الفصل تركزي على الحاجات اللي ما تقدريش تعمليها وانت مش موجوده في الفصل. سبسكرايب ممكن يتحدد لو انا بعرف اخش على شانل معين حددت موضوعات معينه فيها يبقى الجنرال كده دي حاجه ثانيه. تقول له سبسكرايب تو الشانل الفلانيه اللي انت اوريدي بري ممكن الموضوعات ريليتد بالتوبيك دوت يبعتها لي بس. لا مش فاهمه هو اللي هيكريت البودكاست ولا هي بودكاست؟ تمرين الميدان التحرير مثلا فانا بدور اي حاجه جات لك عندي من التحرير من ولا تبعتها لي مش كل اللي هتبعته تبعته لي مش كل اللي بتعمله بتاعته. البودكاست نفسه لا لان انت بتختار قناه تشترك فيها بس بروبلي كل قناه بيبقى ليها موضوع يعني في برنامج اسمه الثوره هتلاقي فيه كل الثورات بس هو التوبيك الثوره في بروجرام تاني عن الساينس اند تكنولوجي كل الابسودز اللي فيه ساينس اند تكنولوجي حاول تلاقي واحد قريب ما لقيتش تغيير انت الماده واعمل انت بودكاست اسباب السنه طويله احنا عرفنا ازاي ماما عرفنا دلوقتي. So student creating a news channel and this is very actually nice. You can they can actually record their notes. يعني هو كتب حاجه في الفصل مثلا مع ان هو فصل speaking هو ممكن يسجل النوتس بتاعته لما يروح يسمعها او يشير معاك وانت تديله فيدباك عليها وان هو كتب الحاجه في الفصل بعدين روح فكر فيها وسجلها ده بيري انفورس الانفورميشن اللي بيتعلمها فايتس نوت حاجه اخدها في الكلاس ونسيها وما عرفش يستخدمها بعد كده. ودي هتيجي هنشوفهم في البنفيتس. It offers the teacher a way to assess their performance. هو هيسجل حاجه ويبعتها لك فانت you'll be able to assess هو فين بالظبط. And the most important thing is that it motivates and empowers students and it allows authentic learning opportunities. Then it depends on how you structure your project. Yani students can completely be engaged in what they're doing and it can be something that they are passionate about. بدل ما يقعد يتكلم مثلا عن القطه السوداء وهو مش مهتم بالقطه السوداء هو يعني انا فاكره الطلاب بتوعي كانوا بيعملوا حاجات غريبه اصلا يعني ليهم weird interests so they can pursue their interests while practicing the language. فايتس a win-win situation هو motivated وengaged وانت خليته يحقق learning objectives of the course. Radio CASA, okay, and if you can take one and post the rest. These are just bullet points يعني, so you can take one and post the rest. This was a student-created project, and they were assessed on this project. Then class of 8. وكان I think the requirements, and you can correct me if I'm wrong, they used to do 8 class presentations on a topic of their choice. They used to do 3 presentations وكان في voice recorder وكانوا بيسجلوا البرزنتيشنز اللي بيعملوها. بعدين بيبعتوها للاستاذ لسه ما حطهاش على البودكاست. نديها للاستاذ يصلحها له. وبعدين هو عايز يسجلها تاني يصلحها له يسجلها تاني 3 drafts. And then when they are confident about their product, they publish it to the whole class, out to the whole world. This is another thing they can choose who to publish to. فطبعا ده بيخليهم يعني بطريقه وفي حاجه هم عايزينها لان البرزنتيشن was a topic of their choice وانت بقى بتعلموا الالقاء والبرونسيشن والوقفات بتعلموا كل حاجه وفي الاخر في product والstudents can comment on each other's presentations and give feedback. It's a very rich and engaging assignment or activity. في التفاصيل بتاعت الاساينمنت بس مش هنقول through them عشان بس الوقت.
عشان اللي يجي بعدين هيبقى لازم يجي بسرعه ويمشي. اوكي existing podcasts what is already out there دول شويه بس الحاجات البسيطه الموجوده. في الجزيره برنامج اسمه بلا حدود، صوت شاهد على الثوره دي اللي بتتكلم عن الثورات، في مع هيكل، في برامج متفرقه، في learn Arabic، في language courses already كتير قوي موجوده as podcasts. اوكي في دي actually يعني SBS دي في استراليا بس هي بالعربي. اوكي انا كان شويه هوريكم بسرعه بس دي حاجات اوريدي موجوده. يعني انا عملت ايه؟ فتحت ايتونز ورحت الايتونز ستور ورحت عند البودكاست وخلوا بالكم ان it's a great resource for your own professional development. لان مش كل في بودكاست كتير قوي on learning and teaching language as a second language teaching as foreign language. فانتوا ممكن تلاقوا حاجه that would enhance your teaching practices. You become a subscriber to one of the podcasts that are out there. So انا في الستور دلوقتي عملت ايه؟ هكتب Arabic. This is not the best way. This is the easiest way to search يعني. مقولات النجاح، التلفزيون المباشر، في حاجات برضه مش كويسه. فلما بتدوس عليه بيديك نبذه عن البودكاست ده فوق كده، وبيديك بيقول لك دي مثلا هو طبعا بيحط the news episode at the top. يعني ده كان ريليس 29/9/2012 دي الديتس. فانت سمعت بريفيو the first 100 days of Morsi. حكم الرئيس المصري محمد مرسي على الانتهاء، وهذه المناسبة عادة هي فرصة لإجراء جلسة حساب حول. لو عجبك هتقول subscribe for free, you will subscribe. أو you ask your students to subscribe if you want your student to listen to this channel. اوكي في ناس تانية في اللي هي Arabic Pod. بس انت ممكن معلش ثانية دلوقتي في سبسكرايب، انا المفروض اقول لهم بقى you listen to ازاي؟ اسمعوا episode number 29 بالرقم كده. أو من أول الكورس تبقي قايلة لهم part of this course that you subscribe to this channel. وتعرفي منين هو سمعها ولا لا؟ you discuss it in class. لكن قصدي التاسك نفسها ان الوالد نفسه هقول له الرقم بتاعها. الرقم بتاعها او مثلا الديفنس بقى لو هي حاجه مش ابديتد انت برضه لازم تبقي انت اشتركتي فيها شويه عشان تعرفي how often is it updated. كل يوم بيحطوا ابيسود عشان برضه you don't overwhelm them. يا اما زي ما انت بتقولي هتقولي له اسمع ابيسود كذا، اسمع ابيسود كذا قبل ما تيجي الفصل. لكن ده رقمها ما بيتغيرش، بيفضل 29. قصدي مش حاجه وتروح مقلوبه تاني يوم لما تتغير. لا هي دي بعدها 30. دي بتبقى 30 زي اليوتيوب زي ما بس هقول لكم حاجه هي اكشلي بالعكس. يعني واحد انت قولي له حاجه قولي له الديت هو اللي بايدك هو الديت. لانه 1 يعني الابسود اللي هيطلع بكره هيبقى اسمه 1. اوكي يعني 1 هيبقى 1 مش لا الاكبر بيتحط اون توب. اوكي عشان الحاجات اللي تحت دي يعني دي من الشانلز دي بقى لها مليون سنه. طب هو في لينك لكل ماتيريال من دول؟ ممكن افتح واحد اللينك اعمله ايميل احط لهم ممكن يسمعوا كده. بس لازم انا اقول كده لا لا اقول له اعمله سبسكرايب لللينك بتاع الشانل ده. انت قول له هنعمل لو مره واحده للشانل وبعد كده بقول له لو انت قررت الشانل ممكن نعمل ستيب باي ستيب جايد. يا جماعه داونلود ايتونز عشان we can't assume that they have iTunes. Download iTunes, go to the podcast store, search using the following keyword او ساعات برضه في iTunes لو انت عندك URL العنوان بتاع البودكاست you can add it manually من advanced subscribe to podcast وتكتب URL اوكي. Okay? And this is something we can help you with. يعني the how it's done is really not the problem because it can be done and we can train people. يعني انتوا المشكله ان انتوا مش معانا في النيو كامبس بس we can مثلا train some of you علشان
يساعدوا الباقيين. ف there is always المفروض help available. او we can do بقى an online training session يعني since اللي كله بقى online دلوقتي مفيش مكاتب يعني حاجه يعني الطلبه بتوعنا او عايزه اقول يعني حاجه لسه قوي ولا في الطلبه ما انا هقول لك هي الفكره ان انت مش لازم يبقى عندك ايبود. الايبود فكرته ايه؟ لو انت ما عندكش ايبود يبقى انت الابيسود الجديده تيجي وتبقى داونلودد على الكمبيوتر بس لازم تفتح الكمبيوتر عشان تسمعيها. الفكره في الايبود ان انت بقى خلاص داونلودد وانت كونكتد الايبود او مشيت الايبود بالسمارت فون ونقلتي الابيسود دي على السمارت فون وخرجتي وسمعتيها وانت بتتمشي في الشارع. طيب معلش انا استنى سؤال عشان التكنولوجيا. طيب افرضي انه انا مثلا هلا عايزه انا اتدرب عليه. بتجربي على كرييتنج ولا على تسمعي؟ لا اسمع، انا لا اسمع يعني انا ممكن اعمل داونلود عندي على الكمبيوتر ستيبل عندي بالبيت. لازم نزل الاي تيونز عشان اعمل يعني انا وريتكم في حاجات ثانيه بس ازاي تنزلي اي تيونز؟ لازم نزل اي تيونز وبعدين اشترك subscribe to podcast and then I choose what I want as a subject. Before you subscribe, you choose the subject and you can subscribe to the channels. Okay. يعني تعمل in my home and then I will worry about the other things يعني to see if I can really use this program. This is what I بالظبط. want. لان انت دلوقتي ماشي احنا لقينا الجزيره عامله 30 بودكاست ممكن انتوا ما تسمعوهم ما يعجبكوش وممكن تسمعوهم قبل ما تسبسكرايبوا. ما في ريفيو باتن excellent. بيسمعك عجبك وبعدين يعني subscription is for free so you subscribe and then you unsubscribe okay no. يعني ما حدش monitoring if you subscribe ولا لا. الجزيرة كانت كده سألت give us the link للجزيرة بودكاست. هو انا مش لينك انا جبتها من اي تيونز يعني اكتبي الجزيرة في اي تيونز. انا اعتقد كمان يعني اعتقد في موجود على اليوتيوب الجزيرة الجزيرة البرامج كلها محطوطة بلا كده محطوطة بودكاست على يوتيوب الجزيرة يعني نفس الموقع بتاعهم على يوتيوب. في ويب سايت يعني بي بي سي اكسترا انا عايز سبسكرايب مش ثرو اي تيونز. رحت للبي بي سي اكسترا ويب سايت ولقيت فيها حاجه اسمها سبسكرايب بالاي تيونز فرحت دايسه عليها فعلى طول لقيت اوردر للاي تيونز اللي على الكمبيوتر بتاعي يفتح وقال لي سبسكرايب. يعني there are several ways of subscription and maybe we can find an online manual of how to actually do so you can start practicing at home. Okay, عشان I only have 15 minutes. Okay, where to find them? زي ما قلنا aggregator, example iTunes. طبعا في other podcatchers بس انا الاكزامبل اللي مديهولكم على iTunes يعني. أو web sites. في web sites that act as digital repositories to podcasts. Example of these websites: Open Culture, Podcast.com, Podfeed.net. دي يعني زي database online كل الناس اللي بتعمل بودكاست مسجله السايتس في الURLs بتاع البودكاست بتاعتهم عليه. فانت تخش هنا هتلاقي توبكس كتير موضوعات كتير تبتدي تسيرش بكي ووردز او تاجز لغايه ما توصل للحاجه اللي انت عايزها. ايتونز حلاوته انه بقى بيديك صوره ويعني الحاجات اللي ينفع تبقى عشان توصل لانها الايتونز ستوري سبونسر نحطها بتبقى زي went through several verification steps. يبقوا متاكدين ان هو شغال انه ما فيهوش مشاكل. الحاجات التانيه هتلاقوا فيها حاجات صافت وحاجات خيبت. يعني السؤال ترى الأنتونز معاها أفلام كمان وأفلام ومسلسلات وكل الحاجات. في حاجات اسمها بودكاست اللي هي فيديو كاست وفي بودكاست يعني ولو جنبها علامة الشاشة تعرفي ان ده فيديو. لا مين أفلام كاملة زي ساعتين ولا فيلم كامل؟ لا انا ما اتفرجتش. لا هيبقى الشو يعني probably هيبقى الشو اللي انا حاطه whatever بقى how long this show is. ده الشو ساعة واللي حاطه بتبلش الشو as a podcast هيبقى ساعة. لكن مش فيلم مثلا اجنبي او فيلم عربي. فيلم عربي iTunes عنده ستور بيبيع افلام بس this is مختلف عن البودكاست.
الميزه of existing podcasts ان هما انت عندك resources ملهاش اول ولا اخر، مش محتاج تتعب في ان انت produce it او تسجل حاجه بنفسك. And that you can ask students to listen or watch to prepare ahead of time before they come to class. They can stay up to date in a field of their choice using the language that they are learning. فهو interested في الساينس، مش interested في اللغه بس هو بيتعلم لغه، فممكن يتابع برنامج عن الساينس باللغه العربيه. انت تقول له مثلا تختار انت واحد عن الساينس باللغه العربيه، واحد عن معرفش الهيستوري باللغه العربيه، وتقول له لو انت interested في كده سبسكرايب في كذا، لو انت interested في حاجه ثانيه سبسكرايب. دي حاجه اللي بقول لكم عليها teacher professional development. لو دورتوا على بودكاست سواء في iTunes او في جوجل that have to do with teaching and learning, you will find plenty. فانتوا you can keep updated. انتوا وقتكم ضيق وبتدرسوا classes كتير، فدي حاجه انت هتداونلود وهتسمعها وانت في الباص او وانت في العربيه. وفي منهم بيبقوا الحاجات البروفيشنال بقى بتبقى معموله حلوه قوي، بيبقى في ميوزك واثنين بيردوا على بعض وكده، فايتس انترستنج، اتس نوت ذات بورينج لو معمول كويس. وطبعا it's a welcome listening material available freely